Hare Krishna live vanduchu. So finally Hare Krishna start pannalama. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. So start பண்ணலாம் இன்னைக்கு சைத்தன்யா சரிதாமிருதா. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர்ஸ். Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimurandasya Jnananjalachalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Mahavishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadatikam. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopeshu Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanusute Devi Pranamami. Hare Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvikesha Sunyavadi Achatara Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. எல்லாருக்கும் Hare Krishna. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மோகன்தாஸ் பிரபு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. யார் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க? இது எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு 66 வரைக்கும் ட்ரை பண்ணலாம் கவர் பண்ண. என்னன்னா நாராயணா விட கிருஷ்ணா தான் சுப்பீரியர் அப்படின்ற டிஸ்கஷன். இது ரொம்ப முக்கியம். நம்மளுக்கு என்னன்னா நம்ம எங்க பார்த்தாலும் விஷ்ணு தான் கிரேட்டா கிருஷ்ணா. இப்போ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, ஆனா நம்ம ஒரு லெவலுக்கு அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்குதான். சரியா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிருத்வி ஐச்சே காத்தா குலேரா காரண ஆஸ்ரயா ஜீவேரா நிதானா துமி சர்வாஸ்ரயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸ்டார்ட். படிங்க பிரபு. சரி, யாராவது ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. கேட்கல எனக்கு. யார் ஹரே கிருஷ்ணா? விவேகானந்தா பிரபு சொன்னீங்களா? வீரேந்திரன் பிரபு மாதிரியே இருந்துச்சு வாய்ஸ். சாரி பிரபு. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்களேன். பிரேமா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே. பிரேமா மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. என்னால படிக்க முடியாதே. Okay, then I will start now. I'll start. எனக்கு கண்ணு ப்ராப்ளம். No problem. ஐயோ, என்ன ட்ரை ஐயர். நான் படிக்கிறேன். நான் படிக்கிறேன். Okay மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். Okay மாதாஜி. As the earth is the original cause and shelter of all parts made of earth, as you are the ultimate cause and hide shelter of living beings, perfect.
As the vast earth is the source for the ingredients of all earthen part. So the supreme soul is the sources for the complete source of all individual. Complete source of all individual living entities. The cause of all causes, the supreme personality of Godhead is the cause of living and cause of seed of living entities. Living entities. This is confirmed with the Bhagavad Gita 7.10, where the excuse me, where the Lord says Bijam Bam Sarva Bhutana. Where the Lord says Bijam Bam Sarva Bhutan, the Upanishads Kada up 2.213, which say Neo Nidyanam Cetanus, so eternal living beings, manifestation, animate and inanimate, advocate of this is Advaita. This is Advaita. Sorry, philosophy explained the Vedanta Shastra by saying that although the living entity has two kinds of bodies, subconsisting of mind, intelligence, and false ego, and gross consisting of the 5 basic elements, and although he thus lives in 3 bodily dimensions, gross, subtle and spiritual. He is nevertheless a spiritual soul. Similarly, the supreme personality of Godhead, who estimate the material and spiritual world, is a supreme spirit. As an individual spirit, soul is almost identical to his gross and subtle bodies. So the supreme Lord is almost identical to the material and spiritual worlds. So the material world full of conditioned soul trying to lord it over matter. It is manifestations of the eternal energy of the Supreme Lord. And the spiritual world full of perfect servitors of the Lord is a manifestation of the internal energy. Since all living entities are minute sparks of the Supreme Personality of Godhead, He is the Supreme Soul in both the material and the spiritual world. Vaishnavas follows Lord Chaitanya states the doctrine of Achintya Beda Beda. Asintya Beda Tattva. Veda Tattva, which states that the Supreme Lord, being in cause and effect, everything is inconceivably, simultaneously one with his manifestation of energy and different from them. Hare Krishna. Sorry for the Krishna. No, not at all, Mathaji. Sorry, அது என்னோட பிக்சர் என்ன கவர் ஆகுது உங்களுக்குன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா என்னோட ஸ்கிரீன்ல அது எனக்கு தெரியாது. அதனால இல்ல ஆக்சுவலா நான் வந்து வாட்ஸ்அப்ல இத நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அத பார்த்து படிச்சுவேன் கடகடன. அது இப்ப வரல. அதனால நோ ப்ராப்ளம். Thank you so much. Hare Krishna. So இது வந்து சிம்பிள். நம்ம எர்த் இல்லையா, நம்ம பூமி தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரிஜினல். இப்ப நம்ம மண் பானை எடுத்தா கூட அதோட சோர்ஸ் வந்து நம்ம பூமி தான், ரைட்? அதே மாதிரி நம்ம கிருஷ்ணர் தான் அல்டிமேட் ஷெல்டர். இது எப்போ நம்ம அதான் பகவான்ல பார்த்தோம் இல்லையா? பகவான்னா ப்ரொடெக்டர், கானா அதாவது லீடர், அண்ட் வானனா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அதாவது வனம் இருக்கும் இடம் அப்படின்னு. சோ அதனால இந்த பூமி எவ்வளவு பெருசா இருந்தாலும் அந்த ஒரு மண் பானை எடுத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கிற இன்கிரீடியன்ஸ் தான்.
இப்போ நம்மளே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, பூமி அப்போ நலோ வாயு கம் புத்திர் மனோபுத்திர் கம் ஏவச்ச அகங்கார நித்தியமா பினா பிரகிருதி அஷ்டதா. சோ அப்படின்னா பூமி அப்போ நலோ வாயு, இது என்னது, அந்த 5 பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ், ரைட்? பூமி, எர்த், வாட்டர், ஃபயர், ஏர், ஈத்தர், இந்த 5 தான் நம்ம பஞ்சபூதங்கள் சொல்லுவோம். அதை வச்சுதான் நம்ம உடம்பு போயிருக்கு. இதுதான் கிராஸ் எலிமெண்ட் சொல்லுவோம், ரைட்? வெளியில நம்ம பாக்குற சரீரம். சோ இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது சட்டில்ன்றது வந்து சூஷ்ம சரீரம், ரைட்? சோ என்னது அது, நம்ம மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபாஸ்ட் இது மனோ, புத்தி, அகங்காரம், இந்த 3 தான் சட்டில் எலிமெண்ட்ஸ். இப்ப நம்மளோட கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இறந்த அப்புறம் என்ன போகுதுன்னா நம்ம கிராஸ் தான் போகுது. நம்ம சட்டிலா இருக்கிற இந்த மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஃபால்ஸ் ஈகோ நம்மளோட இருக்கும். அதுதான் நம்ம இன்னொரு உடம்பு எடுக்கிறச்சே இந்த 3 அப்படியே டிரான்ஸ்பர் ஆகுது. அதுதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நான் ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது என்னன்னா, என்னோட ஃப்ரெண்டோட குழந்தை வந்து 5 மாசம் தான் இருக்கும். அது வந்து 5 மாசத்துலயே வந்து அவ்வளோ காரமா வந்து ரசம் சாப்பிட்டு, காரமா இருந்து நெய் கூட போடக்கூடாது, அப்படி இருந்தாதான் சாப்பிடும். ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. அப்ப நினைச்சேன் இதெல்லாம் பழக்கப்படுத்துறாங்க அம்மா, அதனாலதான் குழந்தை எப்படி இருக்குன்னு. பட் ஆக்சுவலா இது வந்து பழக்கம் ஒரு சைட்ல இருந்தாலும், இன்னொரு சைட்ல என்னன்னா இதெல்லாம் வந்து அவங்க ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல இருந்து எடுத்துன்னு போற சில ஹேபிட்ஸ். நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிறக்கச்சே குழந்தை வந்து கோவத்தோட பிறக்கும், சில குழந்தைங்க சிரிச்சுட்டே இருக்கும், ரைட்? ஏன் வித்தியாசங்கள் இருக்கு அப்படின்னா அதோட சட்டில் எலிமெண்ட்ஸ் அதோட கேரி ஃபார்வர்ட் பண்றது. இந்த சட்டில் அப்படின்ற சூஷ்ம சரீரம் அதை விட்டு போனால் ஒழிய நம்மளுக்கு வந்து பர்மனன்ட் விடிவு காலம் இருக்காது. சோ சிமிலரா என்னன்னா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி வந்து அதாவது நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து ரெண்டுக்குமே ரெஸ்பான்சிபிள். அதாவது மெட்டீரியல் வேர்ல்டும் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. மெட்டீரியல் வேர்ல்டுன்றது வந்து என்னன்னா இப்போ 100%ல 25% தான் நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு வந்து 75. எதுக்கு சொல்றேன்னா, சொன்னாரு இந்த மாதிரி, ஐயோ இங்க வந்து இடமே இருக்காதே நம்ம எல்லாம் அங்க போயிட்டா அப்படின்னு. ஆனா நம்ம ரொம்ப சின்ன இடம், அங்க இருக்கிறவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. சோ அதனால இது வந்து கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் மெட்டீரியல் ஸ்பிரிச்சுவல் எல்லாம் இல்லை, அவருக்கு இருக்கிறது ஒண்ணுதான். ஆனா நம்ம வந்து நேத்து படிச்சோம் இல்லையா, ஷரா அக்ஷரா, நம்ம விழுந்ததால நம்ம இங்க இருக்கோம், ஆல்ரெடி அங்க இருக்கிறதால அவங்க கிரேட்டா இருக்காங்க. இப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுன்றது யாரு, பல்ராமோட பொட்டன்சி, சச்சிதானந்தா அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனந்தம் லாய்தினி, ரைட்? சக்தி ராதாராணியா இருந்தா சத் அண்ட் சித், நாலேஜும் சரி எட்டர்னிட்டி ரெண்டுமே வந்து பல்ராமோட பொட்டன்ஷியல். சோ இது ரெண்டுமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. இதை நான் டீடைலா டச் பண்ண வருது இல்லை, ஏன்னா நீங்க வந்து கோலோகா சார்ட் ஆல்ரெடி 2 செஷன் முடிச்சிட்டீங்க, ஒரே ஒரு செஷன் இந்த வீக் வச்சுக்கலாம். சோ இந்த கான்செப்ட் தான். சோ சுப்ரீம் சோல் பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் கிரேட். சோ வைஷ்ணவாஸ் வந்து சைத்தன்யாவை ஃபாலோ பண்றவங்க அச்சிந்த பேதா அபேதா அப்படின்னா என்னன்னா ஒன்னஸ் as well as different. அதாவது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். கிருஷ்ணர் வந்து உள்ளேயும் இருக்கார், வெளியிலயும் இருக்கார். அவர் நடக்கல, ஆனா அவர் ஓடுற டெமிகாட்ஸை விட வின் பண்ணிடுறாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. சோ அதாவது வெளியில இருந்து பாக்கச்சே இதெல்லாம் அப்பரண்ட் கான்ட்ரடிக்ஷனா தெரியும். ஆனா நியாயமா நிஜமா பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் வந்து டிவோட்டிஸ்க்கு தான் புரியும், ஓ இது கிரேட்னு. இப்போ நீங்க எனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போறீங்க, எந்தாவது சிச்சுவேஷன்ல கிருஷ்ணர் வெளியோ இருந்து உள்ளேயும் இருக்காதா? நெய்வேத்தியம் வைக்கிறோம்ல மாதாஜி, நெய்வேத்தியத்தை அவர் எவ்வளவு நீளம் வேணாலும் கை நீட்டி எடுத்துக்கலாம். அது ஒண்ணு. அவர் இருக்கிறது ஒரிஜினலா கோலோகத்துல இருந்தாலும் இங்க வந்து அவர் சாப்பிட்டு அவரு நெய்வேத்தியத்தை பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது கண்ணால பார்த்தா கூட போதும் மாதாஜி, கண்ணால பார்த்தாலும் போறோம் அப்படின்னு. சோ அதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. மந்திரம் பண்ணும்போது மந்திரம் பண்ணும்போது கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாட்டெல்லாம் பாடும்போது கூட இது பண்ணுவார். அவர் நினைச்சா காத்தடிக்கும், அவர் நினைச்சா வந்து மழை வரும், எல்லாரும் கண்ட்ரோல் அவர் கண்ட்ரோல் பண்றாரு. ஓகே, நான் சொல்றது வந்து சில கான்ட்ரடிக்ஷன், அதாவது அவரு ஓட மாட்டாரு ஆனா வின் பண்ணுவாரு, அவர் அங்க இருக்காரு ஆனா இங்க இருக்காரு. இன்னொரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா பரீட்சை. மாதாஜி திரௌபதிக்கு புடவை கொடுக்கும் பொழுது அவர் அருகில இல்ல, எங்கேயோ இருந்தாலும் அந்த புடவை வந்துட்டே இருக்கு திரௌபதிக்கு. எக்ஸாக்ட்லி. சோ இந்த மாதிரி அதே மாதிரி பரீட்சத்தை காப்பாற்றுச்சே அவர் ஒரு நம்ம இந்த விரல் கட்டு விரல் சைஸ்ல உள்ள போய் சண்டை போடுறாரு, அது கிரீடம் எல்லாம் வச்சிருக்காரு கியூட்டா, ஆனா வெளியில கிருஷ்ணரோட ரூபத்திலயும் இருக்காரு, ரைட்? சோ அச்சிந்த பேதா அபேதா, ஒன்னஸ் அண்ட் டிஃபரன்ஸ், அதாவது வேற மாதிரி, அதாவது ஒன்னாவும் இருக்கு ஆனா அதுல வேறையும் இருக்குன்றது. இது வந்து சைத்தன்யா மகாபிரபு கொண்டு வந்த அந்த அச்சிந்த பேதா பிலாசபின்றது, இந்த தத்துவம். ஓகே, எப்படி ஒன்னஸ் அண்ட் டிஃபரெண்ட்னா நம்ம கிருஷ்ணரோட பாத்தீங்கன்னா அந்த குணத்துல அப்படியேதான் இருக்கும், ஆனா குவான்டிட்டி வேற. ஒரு சின்ன உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொன்னோம்னா, நம்ம பீச் தண்ணியில நீங்க ஒரு டம்ளர்ல கொண்டு வந்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், இதோட காம்போசிஷனும் அதே மாதிரிதான் இருக்கும் நம்மளோட பீச்ல இருக்கிற தண்ணியும்.
ஆனா இத வந்து நான் உங்க வீட்டுல இருக்கிற பசங்க கிட்ட பீச்சுக்கு கூட்டிட்டு போறேமா அப்படின்னா, கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த கிளாஸ் தண்ணி கொண்டாந்து இதோ இதான் பீச் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க? கோவம் வரும் இல்லையா? சோ அதே மாதிரிதான் இதுவும். சோ நம்ம வந்து அணு கிருஷ்ணரோட குவாலிட்டி எல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கும் 78%. ஆனா நம்ம அணு அவர் வந்து விபு. சோ அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. இது இம்பார்ட்டன்ட்னால இது கொஞ்சம் டைம் எடுத்தேன். 2.38 ஹரே கிருஷ்ணா. நாரா சாப்தே காஹே சர்வா ஜீவேரா நிச்சயா ஆயன சப்தே தகாஹே tahara ashraya. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. The translation: the word Nara refers to the aggregate of all the living beings, and the word Yana refers to the refuge of them all. Hare Krishna. Okay, so Narayana என்ற வார்த்தையோட அர்த்தம் சொல்றாங்க. நாரா அப்படின்னா நம்மளோட இருக்கிற எல்லா ஜீவன்களும், ஜீவனா நம்ம மனித ஜீவன்கள் சொல்ல எல்லாம் புழு குரங்கு எல்லாமே எல்லாத்தோட அக்ரிகேட்னா அதோட டோட்டல் தான் வந்து நாரான்னு அர்த்தம். ஓகே, அயனா அப்படின்னா அவங்க வந்து இப்ப நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அனாதையா வந்து சேர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி அயனம் ஆனா அவங்க வந்து நாராயணா இடத்துல வந்து அவங்க வந்து சேர்றாங்க அப்படின்றதுதான் அர்த்தம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம அடுத்தது போலாம். Ataeva tumi havo mula narayana ei eke hetu swana tvitiya karana. Hare Krishna. Translation: you are therefore the original Narayana. This is one reason. Please listen as I start the second. இப்ப என்ன சொல்றாரு? இப்போ 2 சொல்றாரு. நிறைய ரீசன் நான் சொல்ல போறேன். ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் நான் என்ன சொன்னேன்? நரான்னு சொன்னா எல்லாரும் இருக்காங்கன்னு, அயனான்னா எல்லாரும் ரெஃப்யூஜ் எடுக்கிறாங்கன்னு. அதேதான் கிருஷ்ணரும். ரைட்? சோ கிருஷ்ணர் வந்து என்ன, கிருஷ்ணரும் எல்லாரும் அவர்கிட்ட வந்து உட்கார்ந்து அவர்கிட்ட சரணம் அடைகிறாரு அப்படின்றது. ரைட்? கிருஷ்ணேரா சர்வஸ்ரயா கிருஷ்ண சர்வதாமா கிருஷ்ண சரீரா சர்வம் விஸ்வேஸ்வர நிஷ்ராமா அப்படின்னா அவரோட சர்வம் சரீரம் எல்லாருமே வந்து அவர்கிட்டதான் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறாருன்ற அந்த ஸ்லோகம் இனிமே வரும். ஆமா இனிமே வரும். அது எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இதுல கிளப் பண்ணி சொல்றாங்க. சோ அடுத்த ரீசன் என்ன அப்படின்றதுதான் அவர் வந்து சொல்ல போறாரு 40ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜீவேரா ஈஸ்வரா புருஷாதி அவதாரா தானா சாபே ஹைதே தோ மாரா ஐஸ்வர அப்பாரா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mathaji. Direct lords of the living beings are the Purusha incarnations, incarnations. But your opulence and power are more exalted than theirs. Hare Krishna Mathaji. Exalted than theirs. The direct lords of the living beings are the Purusha incarnation. Purusha incarnation ana yaru? கார்போதய புருஷா வந்து விஷ்ணு மூணு விஷ்ணுக்கள். கார்போதய விஷ்ணு, கர்ப்போதய விஷ்ணு, சீரோதகசாயி விஷ்ணு. ஓகே, இது வந்து புருஷா இன்கார்னேஷன் யாரு? டைரக்ட் லார்ட்ஸ். அப்பனா டைரக்ட் லார்ட்ன்றவங்க யாரு? கிருஷ்ணர் தான். ஆமா. சோ டைரக்ட் லார்ட்ன்றது கிருஷ்ணரும் பலராமையும், அதாவது சங்கர்ஷனையா இருக்கிற அவரே குறிப்பிடுது. பட் யோர் அப்புலன்ஸ் அண்ட் பவர் ஆர் மோர் எக்ஸால்டட் தென் தட். சோ பேசிக்கலி என்ன சொல்றாங்க, ஃபர்ஸ்ட் புருஷா இன்கார்னேஷனா வர்றது வந்து இந்த 3 பேர் விஷ்ணு. ஆனா அது வர்றது வந்து பலராமா இருந்தாலும் உன்னோட அப்புலன்ஸ் வந்து அண்ட் பவர் வந்து இந்த எல்லா புருஷா இன்கார்னேஷனை விட ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்றாரு. 2வது ரீசன். ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வந்து என்ன சொல்றாரு? நீதா ஷெல்டர். 2வது ரீசன் என்ன சொல்றாரு? இன்கார்னேஷன் எல்லாமே உன்னை விட பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரிங்களா? நம்ம அடுத்த ரீசன் நம்ம பார்க்கலாம், சொல்வாருன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. Ateva adishwara tumi sarva pita tomara shaktita tanra jagat rakshita. Translation: therefore you are the premier Lord, the original father of everyone. They, the Purushas, are protectors of the universes by your power. Hare Krishna. Therefore you are the premier Lord. அதாவது நீ தான் ஒரிஜினல் ஃபாதர். சோ மத்தவங்க எல்லாம் அவதார் ரங்கள், கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரி. ரைட்? அண்ட் புருஷாஸ் வந்து என்ன, யூனிவர்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்றாரு. அதாவது இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து கோடிக்கணக்கான யூனிவர்ஸ் இருக்கு. அதுல நிறைய பிரம்மாக்கள் இருக்காங்க. நம்ம யூனிவர்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு பிரம்மா வந்து சதுர்முக பிரம்மா, 4 தலை இருக்கிற பிரம்மா. ஆனா மத்த யூனிவர்ஸ்ல இருக்கிற பிரம்மாக்கள் எல்லாம் நிறைய இருக்கிறதால நம்ம வந்து என்னன்னா இவர் தான் ஒரிஜினல். ஏன்னா இவர்கிட்ட இருந்து வர்றதுதான் மல்டிபிள் யூனிவர்சஸ்.
ஹரே கிருஷ்ணா. நாரேரா ஆயனா யாதாகாரஹ பாலனா ஆதா ஏவ ஹாயோ துமி மூல நாராயணா. Translation. Since you protect those who are the shelters of all living beings, you are the original Narayana. You are the original Narayana. But controlling deities of the living beings in the mundane worlds are the three Paryusa avataras. Purusha avataras. Sorry. Purusha avataras. But the potent energy displayed by Sri Krishna is far more extensive than that of the Purushas. Sri Krishna is therefore the original Father and the Lord who protect all creative manifestation through his various plenary portions. Since he sustains even the shelters of the collective living beings, there is no doubt that Sri Krishna is the original Narayana. Right. So இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. நாராயணா தான் ஒரிஜினல் நாராயணான்னா அதோட ஷெல்டர்ன்றதை பார்த்தோம். ரெண்டாவது வந்து நம்ம புருஷ அவதாரங்கள் பத்தி படிச்சோம். இப்போ அதே தான் கண்டினியூ பண்றாரு. புருஷ அவதாரங்கள் இருந்தாலும் இந்த புருஷ அவதாரோட ஸ்ட்ரென்த்தை விட கிருஷ்ணாவோட ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தி. கண்ட்ரோலிங் டேட்டிஸ்ன்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, நம்ம பூலோகத்துல வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையை கண்ட்ரோல் பண்றவங்க இந்த 3 டேட்டி தான். அந்த யூனிவர்ஸ்ல என்டர் பண்ணி நம்ம மனசுக்குள்ள பரமாத்மாவா இருந்து இது பண்ணாத இது பண்ணுன்னு சொல்றதும் இந்த டேட்டிஸ் தான். அதே மாதிரி ஸ்ரீகிருஷ்ணா வந்து ஆனா இவன் எல்லாரையும் விட ஒரிஜினல் ஃபாதர் அண்ட் மோர் பவர்ஃபுல். எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, கிருஷ்ணரோட எக்ஸ்பான்ஷன் தான் பல்ராம், அங்கிருந்து வர மல்ல எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ், ரைட்? ஸோ அதனால வந்து ஒரு பிளனரி போர்ஷன், அதாவது அவதாரங்களும் சரி விரிவாக்கங்களும் சரி கிருஷ்ணரை விட பவர் கொஞ்சம் குறைச்சலாதான் இருக்கும். கம்மி தானே அப்படின்னு நினைக்க கூடாது, நம்மளை விட ஜாஸ்தி தான். இது வெறும் கிருஷ்ணரோட தான் கம்பேரிசன். இதனால ஆப்வியஸ்லி ஷெல்டர், ப்ரொடெக்ஷன் இதெல்லாம் கொடுக்கறது, அதாவது நான் அப்பவே சொன்னேன், நம்மளுக்கு ஆசிரியம் கொடுக்கிறவர் வந்து கிருஷ்ணர்னால நீதான் ஒரிஜினல் நாராயணா அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரீத்தியா காரண சுனா ஸ்ரீ பகவான் ஆனந்த பிரம்மாதா பாகு வைகுண்டாடி தாமா. ஹரே கிருஷ்ணா. Oh my Lord, O Supreme Personality of Godhead, kindly hear my third reason. There are countless universe and fathomless transcendental Vaikunthas. Hare Krishna. Hare Krishna. O Supreme Personality of Godhead, kindly hear my third reason. அதாவது 3வது ரீசன். இப்போ 2 ரீசன். ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்ன, 2வது ரீசன் என்ன, நீங்க எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா இனிமே நான் கேட்க மாட்டேன், நீங்க தான் சொல்லணும். முதல் ரீசன் வந்து நீதான் ஷெல்டர் அப்படின்னு சொல்றாரு. வெரி நைஸ், சூப்பர். எல்லாரையும் விட கிருஷ்ணர் தான் பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரி, கிருஷ்ணர் அவதாரி, மற்றவர்கள்லாம் அவதாரங்கள் அல்லது விரிவங்கங்கள். அப்புறம் புருஷ அவதாரங்கள் கிருஷ்ணரின் அவதாரங்களை விட கிருஷ்ணர் தான் பவர்ஃபுல். வெரி நைஸ் மாதாஜி, எக்ஸலென்ட் நோட்ஸ். எல்லாருமே வந்து தயவு செஞ்சு சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா நோட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் நிஜமாவே டஃப், நம்மளுக்கு கேட்க அப்படியே புஷ்ன்னு போயிடும் இல்ல, சரிங்களா? இப்போ வந்து 3வது ரீசன் என்ன சொல்றாரு படிங்க மாதாஜி. ரீசன் இனிமேதான் வரும், பட் கண்டென்ட் படிங்க. Oh my Lord, O Supreme Personality Godhead, kindly hear my third reason. There are countless universes and fathomless transcendental Vaikunthas. சோ இப்ப என்னன்னா, நம்ம யூனிவர்ஸே நான் சொன்னேன் சதுர்முக பிரம்மா மாதிரி 8 முக 10 முக லட்சமுக பிரம்மா கூட இருப்பாரு. காம்ப்ளெக்சிட்டி நம்மளோட யூனிவர்ஸே சதுர்முகம் மட்டும்தான் பகவான் படைச்சதா? மத்த எல்லாமே பகவான் படைச்சது. நம்ம இருக்கிறது சதுர்முகத்துல. சோ நம்ம யூனிவர்ஸ் பத்தி தான் நம்ம படிக்கிறோம். அவர்தான் அந்த நாபி கமலத்துல இருந்து வந்தவர், அந்த சதுர்முக பிரம்மா. நாடி கமலத்துல இருந்து வந்தவர் சதுர்முகம் நம்ம யூனிவர்ஸ்ல. அவர் நாடியில இருந்து மாதாஜி எத்தனை முகம் இருக்கணும்ன்றது வந்து நம்மளோட யூனிவர்ஸோட காம்ப்ளிகேஷன் வச்சு. ஓகேயா? இருக்கிறதுலயே ரொம்ப சிம்பிள் யூனிவர்ஸ் நம்ம யூனிவர்ஸ்னால நம்ம சிம்பிள் யூனிவர்ஸ்க்கு 4 தலை பிரம்மா படிச்சிருக்காரு. இன்னொரு யூனிவர்ஸ்லயும் கர்ப்போதக்ஷாய் விஷ்ணு இருந்து அவரோட நாபில இருந்து வர பிரம்மா வந்து 10 கோடி தலை கூட இருக்கும். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? அந்த யூனிவர்ஸோட சைஸும் காம்ப்ளெக்சிட்டி வச்சு அவர் ஹையர் பண்றாங்க. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு சிஇஓ வந்து மாதாஜி ஒரு பினான்ஸ் டீம் வச்சிருக்காரு, ஒரு ஹெச்ஆர் டீம் வச்சிருக்காரு, ஒரு மார்க்கெட்டிங் டீம் வச்சிருக்காரு. ஓகேயா? இப்போ ஹெச்ஆர்ல 2 பேர் தான் அவர் ஹையர் பண்றாரு, குட்டி டீம். மார்க்கெட்டிங்ல அவர் 10 பேர் வச்சிருக்காரு. ஓகேயா? இன்னொரு அட்மின்ல வந்து அவர் 5 பேர் வச்சிருக்காரு.
இப்போ இவங்க எல்லாம் கூட அந்த சிஇஓ கீழே வருவாங்கன்னு சொல்லுவீங்களா, இல்ல சிஇஓ வந்து வெறும் ஹெச்ஆர் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாருன்னு சொல்லுவீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா? யாராவது தூங்கிட்டீங்களா? கனெக்ஷன் போயிடுச்சா? இவ்வளவு சைலண்டா இருந்தா? எல்லாமே சிஇஓ கீழ தான் வருவாங்க. எல்லாமே வரும், ரைட்? சோ அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் கீழே தான் எல்லாமே வருது. எல்லாமே புருஷ அவதார் தான். நம்ம யூனிவர்ஸ்க்கு அவர் 4 தலை. அது ஹெச்ஆர் ஹெட் மாதிரி குட்டி. அந்தந்த அண்டங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பெருசா இருந்தா பெருசு, சின்னதா இருந்தா அப்படி. மார்க்கெட்டிங் டீம் பெருசு வேணும்னு அவர் 10 ஹையர் பண்ற மாதிரி இன்னொரு யூனிவர்ஸ்ல 10 தலை இருக்கிற பிரம்மா. கிளியரா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிரம்மா எப்படியோ அதே மாதிரி நம்ம காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நம்மளோட ஒண்ணு வந்து நான் சொன்ன யூனிவர்ஸ். இன்னொரு கதைகள் என்னன்னா, ஒரு செகண்ட் இருங்க, நம்மளோட வைகுண்டம் எடுத்தீங்கன்னா வைகுண்டம்லயே நிறைய பிளானட்ஸ் இருக்கு. இப்போ கோலோகா பிருந்தாவன்ன்றது ஒண்டி எங்க இருக்கு? வைகுண்டத்துலதான் இருக்கு. சோ அதுதான் விஷயம். ஈதே யாத்தா ஜீவா தாரா த்ரை காலிக கர்மா தாஹா தேகா சாட்சி துமி ஜானா சாபா மர்மா. சோ ஹரே கிருஷ்ணா 2.44. சோ வைகுண்டம்லதான் நாராயணா ஒண்டி இல்ல, வைகுண்டத்துலதான் நம்மளோட நரசிம்மர் இருக்காரு. நம்ம வைகுண்ட பிளானட்டோட பேர் தான் அயோத்தியா. இப்ப நம்ம இந்தியா தான், இப்போ சென்னையும் இந்தியா தான், தமிழ்நாடும் இந்தியா தான், பெங்களூரும் இந்தியா தான், நம்மளோட மகாராஷ்டிராவும் இந்தியாவும், டெல்லியும் இந்தியா. கரெக்ட்? அதே மாதிரி எல்லாமே வைகுண்டா. அதுக்குள்ள இருக்கிற பிளானட்ஸ் தான் நரசிம்மர் இருக்கிறது, அயோத்தியா எல்லாமே அதுக்குள்ள இருக்கு. சரிங்களா? டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. Both in this material world and in the transcendental world, you see all the deeds of all living beings in the past, present, and future. Since you are the witness of such deeds, you know the essence of everything. Hare Krishna. Both in material world and in the transcendental world. அதாவது நம்மளோட இந்த பௌதிக உலகத்தையும் சரி, நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்லயும் சரி, நம்ம பாக்குற எல்லா நம்ம லிவிங் பீயிங்ஸ்னா நம்ம ஹியூமன் பீயிங் எடுக்காதீங்க, எல்லா உயிரினங்களோட பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர். அதாவது நிகழ்காலம், எதிர்காலம், இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிற காலத்தை சொல்லுங்க. நிகழ்காலம், நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், எதிர்காலம், நிகழ்காலம், இப்போ நடக்கிற காலம், நிகழ்காலம். தேங்க்யூ சோ மச். கடந்த காலம், அது வந்துச்சு, கடந்தது வந்துச்சு, ஃபியூச்சரும் வந்துச்சு. விட்னஸ் அப்படின்னா அவர் வந்து பரமாத்மாவா இருந்து அவர் தான் வந்து விட்னஸா இருக்கார், ரைட்? அவருக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும். இது எப்படி நம்மளோட நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, சர்வஸ்ய சாகம் இது சந்நிவிஸ்தோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போஹனம் ச வேதேஷு சர்வேஷு அகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத வித்தேவ சாவம். எங்க படிச்சிருக்கோம் எங்கேயோ படிச்சிருக்கோமே. எங்க மாதாஜி 15.15 மாதாஜி பகவத்கீதை. ஹரி வீரேந்திரன் பிரபுவா? ஆமா மாதாஜி. நீங்க தான் காணுமே நினைச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் விவேகானந்த பிரபு வாய்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. இல்ல மாதாஜி, நான் தான் பேசணும். அப்பதான் வேலை இருந்து வந்தேன் மாதாஜி. ஆக்சுவலி அது அதான் நான் நினைச்சேன். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much. Hare Krishna. Tomara darshana sarve jagatere sthiti tumi na dekile karo na sthiti gati. Hare Krishna. Translation. All the world exist because you oversee them. None can live, more or have their being without your supervision. Hare Krishna. So all the worlds, thank you so much. Hare Krishna. All the worlds, எல்லா வேர்ல்டும் exist because you oversee them. அதாவது நீ வந்து என்ன பண்றேன்னா, நம்ம எல்லாமே வந்து நீ பாக்குறதாலதான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு. None can live, move or have their being without your supervision. யாருமே வந்து வாழவும் முடியாது, மூவ் பண்ண முடியாது, அண்ட் எதுவுமே பண்ண முடியாது உன்னோட சூப்பர்விஷன் இல்லாம அப்படின்னு சொல்றாரு. சரியா? எதுவுமே பண்ணாம இருக்க முடியாது அப்படின்ட்டு அவரு கிளியரா சொல்லிட்டாரு. சோ நீதான் அல்டிமேட் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு. ஒரே ஒரு செகண்ட் கொடுங்க. சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. நரேராயணயாதே காரா தரஷனா தாஹதியா காயோம் துமி மூல நாராயணா. ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. You oversee the wanderings of all living beings.
For this reason also, you are the primeval Lord Narayana, perpetuate. Sri Krishna, in his Paramatma future, lives in the hearts of all living beings in both the transcendental and mundane creations. As the Paramatma, he witnesses all actions the living beings perform in all phases of time, namely past, present, and future. Sri Krishna knows what the living beings have done for hundreds and thousands of past births, and he sees what they are doing now. Therefore, he knows the results of their present actions that will fructify in the future. As stated in the Bhagavad Gita, the entire cosmic situation is created as soon as he glances over the material energy. Nothing can exist without his superintendence. Since he sees even the above, where the collective living beings rest, he is the original Narayana. Hare Krishna, very nice. So Sri Krishna வந்து என்னன்னா, உங்களுக்கே தெரியும் பரமாத்மாவா அவர் மனசுக்குள்ள இருக்காரு. அவர் தான் வந்து உபதிருஷ்டா அனுமந்தா. உபதிருஷ்டானா பர்மிட்டர், அனுமந்தானா பர்மிட் பண்றவர், உபதிருஷ்டா வந்து சூப்பர்வைசர். அதாவது அது உண்டிதான் பண்ணுவாரு. அவர் வந்து வார்ன் பண்ணுவாரு, ஆனா நீ பண்ணணும்னு ரூல் பண்ண மாட்டாரு. ஏன் நீங்க சொல்லுங்க. கிருஷ்ணர் தான் மனசுக்குள்ள இருக்காரு, நீ பண்றது தப்பு. இப்ப வந்து நம்ம இங்க வந்து இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, ஓகே. நம்ம வந்து இங்க வந்து நம்ம யார் பேர் எடுக்கலாம், பத்மா மாதாஜி எடுக்கலாம். பத்மா மாதாஜி சிகரெட் குடிக்கிறாங்க, தப்புன்னு தெரியுது. ஏன் அந்த சிகரெட்டை தூக்கி வெளில போட மாட்டேன்றாரு கிருஷ்ணரு? ஏன் அவர் அவங்கள பிடிக்க விடுறாங்க? அது அடிக்ட் ஆயிட்டாங்கல்ல. அவர் வந்து சாட்சியா தான் இருக்காரு மாதாஜி. அவர் வந்து சொல்ல மாட்டாரு. அவங்களா பக்தி மார்க்கத்துல வந்து அவங்களா தெரிஞ்சு வரணும். அவங்களா தெரிஞ்சு வரணும்னா அவருக்கு என்ன ரோல்? சும்மா மனசுக்குள்ள உட்கார்ந்து என்ன தூங்கிட்டு இருக்காரு? என்ன பிரபு? அவரோட கர்ம வினை கூட இருக்கலாம் மாதாஜி. அவங்க அது அவங்களோட கர்ம வினை அதெல்லாம் பிரபு. அப்போ நான் என்ன சொல்வேன்னா, எனக்கு வந்து உங்க மேல சமக்கம், உங்களோட கர்ம வினைதான், அதனால நான் ஒரு குச்சி எடுத்து டொக்குன்னு உங்களை அடிப்பேன், ஓகேயா? இல்ல மாதாஜி, கர்ம வினை நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். உங்க கர்ம வினை கூட நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், அது கூட இருக்கலாம் இல்லீங்களா? எக்ஸாக்ட்லி. சரி, இப்போ எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் இல்ல, பரமாத்மா உள்ள உட்கார்ந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? தூங்கிட்டு இருக்காரா? அவர் சாட்சியா இருக்காரு. அவங்க கர்ம வினை அவங்க வந்து பகவான் கிட்ட திரும்பி பார்க்கணும், பகவான் இடத்துல அன்பு செலுத்தணும், பக்தி தொண்டு செஞ்சாக்க அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. இல்லாட்டி அவர் வந்து பண்ண மாட்டாரு. சோ அவர் வந்து லிமிடெட் ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்காரு. நம்ம பார்த்தாலும் பார்க்காட்டாலும் அவர் மனசுக்குள்ள இருந்து ஹெல்ப் பண்றாரு. ஆனா நம்ம பார்த்தாதானே அவர் என்ன சொல்றாருன்னு புரியும். சில தடவை வந்து நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணுவோம், ரொம்ப காமனா நடக்கும், ரைட்? எனக்கு நடக்கும். எங்க அம்மா வந்து மொபைல் எடுத்துக்கிட்டு, இன்னைக்கு காலையில வந்து என் பொண்ணை டிராப் பண்ண போயிருந்தேன். எங்க அம்மா வந்து மொபைல் எடுத்துக்கிட்டியான்னு கேட்டா, என் பொண்ணு ஆமா ஆமா அம்மா எடுத்துக்கிட்டேன். என்ன வந்து கேட்டேன், எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க போறோம். 2 பேர் மொபைலும் அம்மா கையில. அம்மா கையிலேயே வச்சுட்டு ஏமா பண்ற? கையிலேயே நான் வச்சிருக்கிறது விடுங்க, நீங்க 2 பேரும் எதுக்கு தலையாட்டினீங்க? ஏன்னா காதுலயே நாங்க விழுந்துக்கல. எப்பவுமே கேக்குற மாதிரி ஆமாமா இருக்கு, அது என்னன்றது கூட நாங்க காதுல போட்டுக்கல. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? நிஜமான வாழ்க்கையை நினைச்சேன், இதுதான் நம்ம பண்றோம். நம்ம கேட்கிறோம், கூட இருக்கிறோம், பக்தியா இருக்கிறோம், கும்பிடுறோம், எல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம், ஓகே. பட் நிஜமா நம்ம பண்றோமா அன்றதை நம்ம திங்க் பண்ணோம். சோ ஒரு வார்த்தை தான் கேட்டாங்க, அதுக்கு வேற நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவோம். நாங்க சொன்னோம், நீ எப்ப வர கிளம்புற டைம் நீ எதோ கேட்டு இருக்கியா? என்ன கேட்டாங்க? ஸ்ரத்தையோட கேட்டிருக்கணும், ஸ்ரத்தையோட காதுக்குள்ளேயே நம்ம போறது இல்ல. எக்ஸாக்ட்லி. இதுதான் வந்து இது நடைமுறையில நம்மளுக்கு நல்லா புரியும் எல்லாருக்கும், கரெக்டா இல்லையா? நடைமுறையில வந்து எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, எல்லாருமே. இப்போ மோகன்தாஸ் பிரபு நீங்க கூட உங்க பையன் கிட்ட சொல்லி அனுப்புவீங்கல்ல, இது பண்ணுங்க அப்படின்னு, எல்லாம் தலையாட்டுவாங்க. பட் எவ்வளவு தூரம் அது காதுக்குள்ள போனது மனசுக்குள்ள போகுதான்றதே தெரியாது. அங்கேயே ஃபில்டர் டொஸ்கின் நின்றுடும். Shravanam is very important, Mathaji. கேட்கணும், first listening. நாம கேக்குறதே இல்ல, சொல்றத நம்ம இஷ்டத்துக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னு ஒரு இதோட திரும்பி என்னமா சொல்ற அப்படின்னு கேட்டா கரெக்டா நம்ம நினைச்சுக்குவோம், எப்பயும் சொல்றத மாதிரி போயிட்டே இருப்போம். இது ஏன் இவ்வளவு ஹைலைட் பண்றேன்னா மாதாஜி, இது வந்து ப்ரிமோனிஷன் ஒண்ணு இருக்கு. இதுக்கு தமிழ் வேர்டு எனக்கு யாராவது தெரிஞ்சா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க. ப்ரிமோனிஷன் அன்றது வந்து நிறைய தடவை நம்ம எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில வந்திருக்கோம். இது வந்து தயவு செஞ்சு பண்ணாதன்னு ஒரு உள்ள இருக்கும் வார்த்தை, கரெக்டா? நம்ம கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஒண்ணு. ப்ரிமோனிஷன்ன்றது இனிமே நடக்க போறது முன்னாடியே தெரியுது ப்ரிமோனிஷன். கட்டுன்றது நம்ம இது பண்ணக்கூடாது. சில தடவை நீங்க பாத்திருப்பீங்க, ட்ரெயின்லயோ இதுலயோ யாரோ ஒருத்தங்க ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க, நீங்க வந்து பின் பாயிண்டே பண்ண முடியாது. ஆனா உங்க மனசு சொல்லும் இவங்களை நம்பாத, இல்ல உங்க மனசு சொல்லும் இது இங்க வைக்காத. நடந்திருக்கா இல்லையா? நார்மலா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் நம்மளுக்கு தொலைஞ்சி போறதுக்கு முன்னாடி கூட நம்ம நினைப்போம், ஐயோ நான் நினைச்சிட்டே இருந்தேன்,
அது நம்ம நினைக்கிறது இல்ல. உள்ள இருக்கிற பரமாத்மானா நம்ம காது கொடுத்து கேட்டது இல்ல. எல்லாருக்குமே இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். கரெக்டா? ஒத்துக்க மாட்டோம், பட் நடந்திருக்கும். கரெக்டா இல்லையா? நிறைய விஷயத்துல இருக்கு மாதாஜி. மாதாஜி அதுக்கு மீனிங் முன் அறிவிப்பு. என்ன பிரபு? தூண்டுடல் சொல்றாங்க அதுக்கு. தூண்டுதல் 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 வந்து கட்டு, பட் இவங்க வந்து முன்னறிப்பு பிரமோனிஷன். ஓகே, வெரி நைஸ். மாதாஜி நான் சொல்லுவா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. நம்ம எதிர்பார்க்கறது நம்மளுக்கு அவ்வளவா நடக்காது மாதாஜி. நம்ம ஏதாவது நினைக்கிறேன்னு அதுக்கு நம்மளுக்கு அது வேறு மாறா வரும்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. கரெக்ட். அது வந்து வேற மாதாஜி, அது பிரமோனிஷன் இல்ல. அது நீங்க சொல்றது என்னன்னா உங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் மீட் ஆகல. அதாவது நிறைய செய்யும் பொழுது செய்யலாமா வேண்டாமான்னு செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியும். அப்பவும் நம்ம வந்து நம்ம மீண்டும் செய்வோம். பட் மாதாஜி அது சொல்ல. மாதாஜி என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் என்ன ஆசைப்படணும் அது நடக்காது, அது சொல்ல. நான் வந்து இப்ப பிரேமா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி நான் பண்ணலாமா வேண்டாமான்றதே உள்ள வந்து மனசு பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லும். இருந்தாலும் நம்ம மனசு கேட்காம எதிர்மாறா நம்ம செய்வோம். You can use the word முன்னெச்சரிக்கை மாதாஜி. முன்னெச்சரிக்கை முன்னெச்சரிக்கையா மார்னிங் கொடுப்பாரு. நம்ம வந்து அப்பவே இந்த மாதிரி என்னமோ தோணுச்சே, நம்ம இப்படி பண்ணிட்டோமே, அப்புறம் அதை ஃபீல் பண்றோம் நம்ம. கரெக்ட். ஆமா. சோ இது என்ன முன்னெச்சரிக்கை இல்ல மாதாஜி, முன் அறிவிப்பு தான். தேர்ட் சென்ஸ் சொல்லாம மாதாஜி. தேர்ட் சென்ஸ் இல்ல, ஒரு தடவை அது சொல்லும், இன்னொரு தடவை இதுவும் சொல்லும். அப்ப நம்மளே அதை எது நல்லதுன்னு பார்த்து அதை செஞ்சுட்டா பரவாயில்ல. ஆனா நம்ம எது கெட்டதோ அதுக்குதான் நம்ம மனசு போயிடு. அதான் சொல்ல நம்மளோட பௌதிக இச்சையில நம்ம எது கெட்டதோ அதுல போயிடுறோம். அப்புறம் தான் அப்புறம் வருந்துரும் அதனுடைய விளைவுக்கு. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். தனேஸ்வரி மேம் கால் பண்ணாங்க. அம்மா காசி போனியே என்ன விட்டானாங்க. மாதாஜி நான் ஒன்னும் விடல மேம், நான் எதுவும் விடல, இன்ஃபேக்ட் நான் இன்னும் ரொம்ப வளர்த்துட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா. எப்படி அப்படின்னா, இங்கெல்லாம் போன விருந்தாவன் போனோமா வந்தோமான்னு இல்ல. இப்ப வந்து நம்ம எல்லா இதுலயும் பண்ணுவாங்க. இது பிரேமா மாதாஜி டோட்டலா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, நம்ம கிட்ட எல்லாம் இருந்தா நம்ம கிருஷ்ணர் பக்தி வராது. இது வந்து பாகவதம்ல நம்ம எல்லாருமே படிச்சிருக்கோம். நான் ஆல்மோஸ்ட் பாகவதம் முடிச்சிட்டேன் இல்லையா. சோ ஸ்ரீ ஸ்ருதி, அதாவது 4 குவாலிட்டி நம்மளுக்கு பணம் இதெல்லாம், அதாவது டாப்பா இருக்கிற அந்த ஒப்புலன்ஸ்ல எது இருந்தாலும் எல்லாம் இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து போறது ரொம்ப கஷ்டம். அதாவது கிருஷ்ணர் கிட்ட போறது. இப்போ எதுவுமே இல்லைன்னா சரணாகதி அடையிறது ரொம்ப ஈஸி. கரெக்டா? பிரேமா மாதாஜி கூட சொல்லிட்டு இருப்பாங்க எல்லா டைமும் சொல்லுவாங்க, ஆமா இது கஷ்டம் இருந்தா நம்மளுக்கு இல்லைன்னாதான். இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா, எனக்கு வந்து என்னன்னா எல்லாமே இருக்கணும், எல்லாமே வரணும், அப்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இருக்கணும், ஆனாலும் எனக்கு பிரேம பக்தி இருக்கணும் கிருஷ்ணர் மேல. எதுக்குன்னா கிருஷ்ணர் should be my choice. அதாவது என்னோட ஆப்ஷன், என்னோட சாய்ஸா இருக்கணும். ஆனா எனக்கு ஆப்ஷனே இல்ல, கிருஷ்ணர் தான் கதி என்ற சிச்சுவேஷன் வரக்கூடாது. எனக்கு எல்லா ஆப்ஷன் இருந்தாலும் எனக்கு கிருஷ்ணர் வேணும் அப்படின்னு இருக்கணும். தனேஸ்வரி மேம் அதுவும் நல்லதாமா, நாங்க வேற என்ன சொல்லுவாங்க பாவம், இப்படி கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டேன் நான் ஆஸ் யூஷுவல். சோ பட் என்ன சொல்றேன்னா, இதுவும் கொழுப்புதான். அதாவது எப்படியாவது அடையலாம்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்காங்க. அப்படி இல்லாம நம்ம மைண்டே எடுத்துக்கோங்க, எனக்கு இப்படிதான் வேணும் அப்படின்னு. நம்மளுக்கு கிருஷ்ணா எனக்கு நீ வேணும் அப்படின்னு சொல்றதுல, எனக்கு எல்லாம் இருந்தும் எனக்கு நீ வேணும் அப்படின்னு இப்போ நம்ம ஒரு கண்டிஷன் போடுறோம் இல்லையா. எதுக்கு நான் உங்களுக்கு இதை ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன்னா, நம்ம மைண்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அதை தான் ஆசைப்போம். எண்டு கோல் என்ன, நம்மளுக்கு இது எண்டு கோல் ஒண்டிதான் வேணும் நம்ம கேட்போமா, எனக்கு எண்டு கோல் வேணும் ஆனா இப்படிதான் வேணும் ஜேர்னி அப்படின்னு நம்ம நிறைய கண்டிஷன்ஸ் போடுறோம். இது எதுக்கு நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொன்னேன்னா, மாதாஜி சொன்னாங்களே எனக்கு ஒண்ணு வேணும் ஆனா அது எனக்கு கிடைக்காது. ஏன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்காதது வந்து எவ்வளவு, நம்மளுக்கு எது கரெக்ட்னு நம்மளுக்கே தெரியாது. நம்ம நினைக்கிறோம் இதுதான் கரெக்ட், நம்மளுக்கு இதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை, நம்மளுக்கு வந்து இதுதான். பட் நம்மளுக்கு வந்து என்ன நடக்கும்ன்றது நமக்கு தெரியாது. என்ன வேணா நடந்துக்கலாம். நம்ம லைட்டா எடுத்துட்டு ஓகே நல்லது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நல்லது, ஐயோ தப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது தப்பாதான் இருக்கும். சோ நம்மளுக்கு வந்து எது நடந்தாலும் கிருஷ்ணருக்கு தெரியும். நிறைய பேர் என்னன்னா பசங்க கிட்ட சொல்லுவாங்க, எனக்கு வந்து டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசை, என்னால முடியல, என் பசங்களை ஆக்குறேன். பசங்க என்ன நம்ம பசங்க தானே, அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஆசை இருக்கலாம் இல்லையா. நம்ம ஆகலைன்றதால அவங்க கிட்ட அந்த ஆசையை நிறைவேற்றி புஷ் பண்றது எந்த விதத்துல கரெக்ட், எந்த விதத்துலயுமே கரெக்ட். சரிங்களா? சோ அதுதான் விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா. 2.47 எல்லாத்துக்குமே கிருஷ்ணா கூட இருக்காருல்ல மாதாஜி, எல்லாம் பகவான் இருக்கிறாரு, அவர் பாத்துக்கிறாரு, எல்லாம் நமக்குள்ளே இருக்கிறாரு, அவர் வழி நடத்துறாருன்னு இருக்கிறோம் மாதாஜி. அந்த ஞானம் எங்க தெரியாது. நம்மளுக்கு அந்த ஞானம் இருந்தா நம்ம எங்கேயோ இருப்போமே, நம்ம இல்லாததால இங்க உட்காந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருப்போம். நம்மளுக்கு இவ்வளவு ஞானம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கோலோகத்துல இருப்போமே. அந்த ஞானம்
மாதாஜி நம்ம யாருக்குமே இப்ப ஞானம் நீங்க வரல, எடுக்கிற விஞ்ஞானம் வரல. பாகவதம் கிளாஸ் இல்ல மாதாஜி, இப்ப வந்து சரண்டர் பண்ணிடுறோம் மாதாஜி. நம்மளால முன்னாடி வேணா அப்படி தெரியல இப்படி மாதாஜி. கிட்ட சரணாகதி அடையறவங்க கொண்டு வந்திருக்கீங்க மாதாஜி. நீங்க எங்களை நீங்க கொண்டு வந்துட்டீங்க வந்தேன்னா மாதாஜி. ரொம்ப நிறைய நன்றி. தேங்க்யூ சோ மச். கொண்டு வந்தா நிஜமா நன்றி. ஆனா எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்ம வந்து ஞானம் நம்ம எவ்வளவு வேணா ஒருத்தர் சொல்லி ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஆனா விஞ்ஞானம் அந்த லெவல்ல நம்ம இருக்கோமா? உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? இப்போ வந்து நானே உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். கிருஷ்ணா should be my choice, should not be like choicelessness. எனக்கு கிடைக்காம இருக்கக்கூடாது, எனக்கு வேற விதியே இல்ல, நான் கிருஷ்ணர் கிட்ட போகக்கூடாது, எனக்கு எல்லா இடத்தும் நான் கிருஷ்ணன், இவ்வளவு டைலாக் நான் அடிக்கிறேன். நானும் இல்ல, பட் நம்ம எல்லாருமே. சோ நம்ம இவ்வளவு ஞானம் வந்தாலும் நம்ம விஞ்ஞானம் எடுக்கிறச்சே, ப்ராக்டிக்கலா அப்ளை பண்றச்சே ப்ராக்டிகாலிட்டியை விட்டு கொஞ்சம் தூரம் போயிடும். ஏன்னா நம்மளோட ப்ரிஃபரன்சஸும் நம்ம பார்ப்போம். புரியுதுங்களா? இதுல நிறைய பேர் நீங்க மாறி இருந்தீங்க, சேஞ்சஸ் இருக்குன்னா நம்ம சாது சங்கால ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். பட் ஞானம் நம்மளுக்கு வந்த லெவலுக்கு விஞ்ஞானம் நம்மளுக்கு வந்துச்சா அப்படின்னு நீங்க எல்லாம் போய் திங்க் பண்ணீங்கன்னா, என்கிட்ட சொல்லணும்னா எனக்கு வரல. ஞானம் ஒரு லெவலுக்கு வந்திருக்கும் படிச்சதால ஓகே அப்படின்னு. விஞ்ஞானம் இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா நீங்க எல்லாருமே வந்து சூப்பரா சிரிப்பீங்க. நான் வந்து ISKCON போயிருந்தேன். ஓகே, ஒரு 2 minutes டீடூர் எடுக்கலாமா செஷன் விட்டு? ஓகே, கதை ஓகே, கதையெல்லாம் நிஜமா நடந்த கதை. இது வந்து என்னன்னா, எனக்கு வந்து பூ மாலை பண்ண தெரியாது. உங்களுக்கு லாஸ்ட் டைம் சொன்னேன். சோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றச்சே பண்ண முடியல. செகண்ட் டைம் பண்றச்சே அன்னைக்கு வந்து ஜெகநாத் பல்ராம் பண்றச்சே வந்து பல்ராம் நித்யானந்தாவோட ஃபங்க்ஷன், பர்த்டே. அந்த உற்சவ அப்ப வந்து நான் பல்ராம்க்கு பண்ணணும்னு ஆசையா இருந்துச்சு. கரெக்டா வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து சொன்னாங்க, இன்னொருத்தவங்க சொன்னாங்க நீங்க ஏதாவது பண்ணுங்க அப்படின்னு. சரி வேண்டாம், நான் வந்து பல்ராமுக்கு பண்றேன்னு எனக்கு உள்ள குடுத்துட்டே இருந்துச்சு. சந்தோஷமா இருந்துச்சு. ஐயோ என்னதான் இருந்தாலும் கிருஷ்ணாவை விட்டுட்டு பல்ராம் பண்ணேன், ரெண்டும் பண்றதுக்கு டைம் இல்ல. சரின்னு கிளம்புற டைம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, மாதாஜி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு மெயின் டேட்டி கிருஷ்ணருக்கும் ராதா ராணிக்கும் கிருஷ்ணர் கொண்டு பண்ணிட்டு போறீங்களான்னு. சரி பண்ணலாமேன்னு நினைச்சு எடுத்தா அப்பதான் எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. எனக்கு அது வேற மாடல், அது எப்படி பண்ணணும்னே எனக்கு தெரியாது. சரி நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஆல்ரெடி முன்னோனே பண்ண தெரியாது, முன்னாடி தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க. இப்போ அதுவும் கத்துக்கிட்டு பண்ணிட்டு இருந்தேன். முடிச்சுட்டு ராதா ராணிக்கு அப்படின்னாங்க, அதுக்கும் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் விஷாக்கா லலிதா நாங்க, சரி அதுவும் பண்ணேன். அப்புறம் வந்து சுபத்ராக்கு வந்து ஒரு நெக்லஸ் பண்ணுங்க நாங்க. எல்லாருமே கவர் பண்ணிட்டோமேன்னு பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள ஒரே டயர்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, சரி கொஞ்சமாவது குடிக்கலாமே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ரொம்ப தாகமா இருந்துச்சு. கரெக்டா வந்து அந்த டைம் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, இன்னொரு மாதாஜி கிச்சன் கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க வந்தாங்க. இந்த மாதிரி மாதாஜி உங்களுக்கு ஜூஸ் வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு. யாருன்னா பிரபு சொன்னாரு, ரொம்ப தூரத்துல இருந்து கொண்டு வந்திருக்காரு, குடிச்சிடுங்க அப்படின்னு. ஐயோ அப்படியா, ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க. எந்த பிரபுனா தெரியல மாதாஜி, உங்களுக்கு தெரியுமாமே அப்படின்னாரு. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளாஸ் வந்து குடிச்சிட்டு கீழே போய் கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ண வேண்டியது, வாஷ் பண்ணிட்டு கீழே ஒரு பிரபு தெரியும், சன்னியாசி பிரபு. பிரபு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ணே, எதுக்குமா அப்படின்னாரு. ஜூஸ் நீங்க அமிச்சதுக்கு, நான் அனுப்பலமா அப்படின்னு. சரி அப்போ யாரோ அமிச்சிருப்பாரு, நீங்க கொஞ்சம் வந்து எனக்கு அவங்க கிட்ட தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறீங்களா? யாருமா அமிச்சது அப்படின்னாங்க. தெரியல பிரபு, இங்க யாராவது அமிச்சிருக்கணும், அவர் வந்து கொடுத்தாரு அப்படின்னு. அவர் வந்து சொல்லிட்டு சிரிச்சிட்டு சொன்னாரு, இங்க யாருமே வரல, நான் ஒண்டிதான் இருக்கேன். அப்போனா யாரா இருக்கும் பிரபுனா? கிருஷ்ணரா இருக்கும் அப்படின்னாரு. நான் வந்து தேங்க்யூ கூட சொல்லல, சிரிச்சுட்டு போங்க பிரபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேல போன அப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சது ஒண்ணு என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் சன்னியாசி பிரபு பொய் சொல்ல மாட்டாரு. ஓகே, அவரு உண்மையாதான் சொன்னாரு. கொண்டு வந்து வேற யாராவது கொடுத்துருக்கலாமா இல்லையான்றது விடுங்க, இந்த கான்செப்ட். நான் மேல போற வரைக்கும் எனக்கு வந்து என்னன்னா, இதுதான் ஸ்ரத்தாவோட இம்பார்ட்டன்ஸ், ரைட்? அங்க போயிட்டு ஒரே ஒரு லாஜிக் தான் திங்க் பண்ணேன். யாரு ஒருத்தர் வந்து கொடுத்ததா இருந்தா கூட எனக்கு தாகம் முடியல, எனக்கு ஜூஸ் வேணும் அப்படின்ற அந்த ஃபீலிங் வந்து யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிதான் அந்த பரமாத்மாவை முழிச்சு அந்த பரமாத்மா மூலமா கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் அன்ற லாஜிக் எனக்கு ஒர்க் ஆச்சு, ரைட்டா? சோ நான் ஏன் சொல்றேன்னா, ஞானம் இருக்கிறதுனால இப்ப முன்ன மாதிரி இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன், ஞானமும் இல்ல விஞ்ஞானமும் இல்லைன்னா சாச்சே அதோ வந்துச்சுப்பா ஜூஸ்ன்னு போயிடுவோம், கரெக்டா? இப்ப ஏதோ நம்மளுக்கு ஞானம் இருக்கிறதாலதான் ஞானத்தை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணி ஓகேப்பா ஏதோ நம்மளுக்கு தாகத்தை அட்லீஸ்ட் கொண்டு வந்து கொடுத்ததுன்னு. இப்போ ஸ்ரத்தா ஏறிச்சு வச்சுக்கோங்களேன், பக்தி என்ன சொல்லுவாங்க, கண்டிப்பா கிருஷ்ணர் தான் வருவாருன்னு அடிச்சு சொல்லிடும், கரெக்டா? அன்னைக்குதான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு என்னோட ஸ்ரத்தா எவ்வளவு முட்டைன்னு. உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லுவேன்ல, உங்களுக்கு மார்க் அழகா முட்டை போட்டு ஒரு ஃப்ளூட் போட்டு ஒரு பீகாக் ஃபெதர் வைப்பேன், நான் எல்லாத்துக்கும் கிண்டல் அடிப்பேன். அன்னைக்குதான் நினைச்சேன் எனக்கு ஒரு முட்டை போட்டு ஒரு ஃப்ளூட் போட்டு ஒரு பீகாக் ஃபெதர் வச்சுக்கணும், 1 இல்ல 2 போடணும், முன்னாடி 1 இல்ல. ஏன்னா கம்ப்ளீட்டா வந்து அதுக்கப்புறம் அட்லீஸ்ட் என்ன ஒரே ஒரு கான்சலேஷன்னா, ஞானத்துல நம்ம படிச்சுட்டு இருந்து சாது சங்கானால என்ன நினைச்சேன்னா, ஓகே அப்படியே இருந்தாலும் அந்த பரமாத்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறவர் சொல்லி அந்த இன்னொரு பரமாத்மா கொண்டு வந்து வச்சாருல, அதுவும் கிருஷ்ணரோட லீலையா தான் இருக்கணும். மாதாஜி நான் சின்னது சொல்றேன் மாதாஜி. எனக்கு அப்படிதான் பசிக்கிறது. காலையில ராத்திரி 7 மணிக்கு சாப்பிடுறேன், காலையில நான் சாப்பிடுறப்ப 10 மணி ஆயிடுது.
அதனால இப்பெல்லாம் எனக்கு வந்து அந்த பரமாத்மா தான் வந்து நம்மள பசி நீ சாப்பிட்டுன்னு சொல்ற மாதிரி நான் ஒரு ஃபீல் பண்றேன் மாதாஜி. அதனால இப்ப நான் என்ன செய்யறது, ஒரு பாலாவது காய்ச்சி இல்லாட்டி ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து ஜில்லுனாவது எடுத்து கொஞ்சம் ஒரு டம்ளர் குடிச்சிட்டு தான் நான் மத்த வேலையே செய்யறேன் கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே. அப்ப நான் நினைக்கிறேன் பரமாத்மா தான் நம்மள வந்து கோவிச்சுக்கிறார் போல இருக்கு, நம்ம உள்ள இருந்து இனிமே பரமாத்மாவா பட்னி போடக்கூடாது அப்படின்னு அன்னைக்கு தாரணேஸ்வரி மாதாஜிட்ட கூட சொன்னேன் மாதாஜி. இனிமே நம்ம அந்த மாதிரி இப்ப அப்படி நான் ஒரு ஃபீல் பண்றேன் மாதாஜி. பரமாத்மாவை நம்ம இதுதான் சொல்றது, ஞானத்துல இருந்து வர விஞ்ஞானம். அட்லீஸ்ட் ஞானம் இருந்தாலாவது விஞ்ஞானம் வர சான்ஸ் இருக்கு. ஞானம் இல்ல வச்சுக்கோங்க, விஞ்ஞானம் ஸ்கோப்பே இல்லை. ஏன்னா யாரும் ஒருத்தர் யாரு ரவீந்திரநாத் தாக்கூர், அவர் வந்து ஸ்கூலே முடிக்கலையா, PhD வந்துச்சான். இந்த குரூப்ல யாராவது ஸ்கூல் முடிக்காம படிக்காம வந்து டிகிரி வாங்கினவங்க யாராவது ஒருத்தராவது இருக்கீங்களா? நான் படிக்கவே இல்லை மாதாஜி, LKG ஃபெயில், ஆனா நான் டிகிரி எனக்கு கிஃப்டா கொடுத்தாங்கன்னு யாராவது ஒருத்தர் இல்ல இல்லையா? உலகத்திலேயே இந்தியாலேயே எனக்கு தெரிஞ்சு ரவீந்திரநாத், உலகத்துல எனக்கு தெரியாது, பட் இந்தியாலே ரவீந்திரநாத் தாக்கூர். அதனால நம்ம என்னமோ ஞானத்தையும் வளர்த்துக்கணும், பக்தியையும் வளர்த்துக்கணும். ஃப்ளூக்கா தானா வந்து குதிக்கும் PhD டிகிரி எல்லாம் வராது. சோ இப்ப பிரேமா மாதாஜி சொன்னது கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் என்னன்னா, ஞானம் இருக்கிறதால அவங்களால ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு, பக்தி இருக்கிறதால ரெண்டையுமே சேர்த்து புரிஞ்சுங்க வச்சுச்சு. இது ரெண்டுத்துல எது ஒண்ணு லேக் ஆனாலும் நம்மளால ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. மாதாஜி ஞானம் முக்கியமா தேவையில்லை, பட் பக்தி இருந்தா ஞானம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாய்ஸ் கேட்கல மாதாஜி, சாரி மாதாஜி, அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. சரி, நான் பாடிட்டு இருக்கேன், உங்களுக்கு சாட்ல டைப் பண்ணுங்க, எனக்கு சுத்தமா கேட்கல உங்க வாய்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா காஹே நா பிரம்மா தோமாரா நா பூஜி வச்சனா ஜீவா ரிதி ஜலே வைஷே சே நாராயணா. Hare Krishna. Translation. Krishna said, Brahma, I cannot understand what you are saying. Lord Narayana is he who sits in the hearts of all living things and lies down in the waters of the Karana ocean. Hare Krishna. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீ என்ன சொல்றேனே எனக்கு புரியல, நான் பிரம்மா மனசு நாராயண தான் அங்க உட்காந்து காரணா ஓஷன்ல எல்லாம் பண்றாரு, எனக்கு நீ சொல்றதே புரியல அப்படின்னு சொல்லி விடுறாரு. ஓகே, யாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட்டு விட்டுறாரு. அடுத்தது என்ன பிரம்மா ரிப்ளை பண்றாருன்னு பாக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மா காஹே ஜாலே ஜீவே ஏய் நாராயணா சேய் சாபா தோமாரா அம்சா ஏ சத்யவச்சனா. Hare Krishna. Brahma replied, what I have said is true. The same Lord Narayana who lives in the waters and the hearts of all living beings is but a pleasurary portion of you. Hare Krishna. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, கிருஷ்ணா நீ சொன்னது கரெக்ட், நாராயணா தான், பட் அவங்க யாரு, அவங்க உன்னோட விரிவாக்கங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதை வந்து அடுத்த ஸ்லோகால எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாரு. காரணாபி கர்ப்போதாகா ஷிரோதாகா ஷாயி மாயா துவாரே ஸ்ரீஷ்டி காரே தாத்தே சாபமாயி. ஹரே கிருஷ்ணா. The Karanodakshya, Garvodakshya, Kshirodakshya forms of Narayana all create in cooperation with the material energy. In this way, they are attached to Maya. Hare Krishna. இந்த மூணு பேருமே வந்து மெட்டீரியல் எனர்ஜியோட எஃபெக்ட்ல தான் அவங்க கிரியேட் பண்றாங்க. அதுக்கு அர்த்தம் இந்த விஷ்ணுக்கள் எல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல் இல்லையான்னு இல்லை, அவங்க எல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல் தான், பட் மெட்டீரியல் எனர்ஜியோட கோஆபரேஷனோட கிரியேட் பண்றதால மாயாவோட இன்ஃபுளுன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும். இவங்கள இல்ல, இதுக்குள்ள இருக்கிறவங்கள அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? எப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சேய் தீனா ஜலசாயி சர்வ அந்தர்யாமி பிரம்மாதி விருந்தேரா ஆத்மா யை புருஷனாமி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. These three Vishnus lying in the water are the super soul of everything. The super soul of all the universe is known as the first Purusha. Hare Krishna. எல்லா யூனிவர்ஸோட சூப்பர் சோல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் புருஷான்னு சொல்றாங்க. அது யாரு அப்படின்னா, அது வந்து காரணோதக்ஷாய் விஷ்ணு. அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட். எல்லா யூனிவர்ஸும் கிரியேட் பண்றவர் அவர் தான். சோ இப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. हिरण्य गर्भेरा आत्मा गर्भो दाकशाई व्यास्ति जीव अंतर्यामी शिरो दाकशाई. Vishnu is the super soul of the aggregate of living entities and
Kshirodakshai. Kshirodakshai Vishnu is the super soul of each individual living being. So என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரே ஒரு வார்த்தையில சொல்லணும்னா நம்மளோட இந்த கார்னோதக்ஷாய் விஷ்ணு பெருசா இருக்காரு. அவர் வந்து எல்லா யூனிவர்ஸுக்கும் மனசாட்சியா இருக்காரு. கர்ப்போதக்ஷாய் யூனிவர்ஸ் ஒரு யூனிவர்ஸ்க்கும் மனசாட்சியா இருக்காரு. நம்ம ஷீரோதக்ஷாய் விஷ்ணு ஒரு உயிரினங்களுக்குள்ளயும் மனசாட்சியா இருக்காரு. சோ அதை வந்து கன்க்ளூட் பண்றாரு. சரிங்களா? சோ இப்போ இவங்க எல்லாருக்கும் என்ன லிங்க் அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட்ல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 52 ஏய் சபர தர்ஷனேதா ஆச்சே மாயா கந்தா தூரியா கிருஷ்ணேரா நாஹி மாயார சம்பந்தா. Hare Krishna. Superficially, we see that these Purushas have relationship with the Maya, but above them in the fourth dimension is Lord Krishna, who has no contact with the material energy. But the three Purushas, Karanokashaya Vishnu, Garbhodaya Vishnu, and Kshirodakaya Vishnu. I all have relationship with the material energy called Maya, because through Maya they create the material cosmos. These three Purushas who lie on the Karana, Garbha, Shira, oceans respectively, are the super soul of everything that we Karanokashaya Vishnu is the super soul of the collective universe. Garbhodaka Vishnu is the super soul of the collective living beings. Kshirodakshaya Vishnu is the super soul of the individual living entities. Because of all of them, somehow attracted to the affairs of the material energy. They can be said to have some affections for Maya, but the transcendental position of Sri Krishna himself is not even slightly tinged by Maya. His transcendental state is called Maya. Turiya, or the fourth dimensional stage. Hare Krishna. இப்போ 3 டைமென்ஷன் ஸ்டேட் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த புருஷாங்களும் அந்த எனர்ஜி ஆஃப் காட் தான். இது எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல் தான். ஆனா அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ கொஞ்சம் லிங்க் இருக்கும் மாயாவோட. நீங்க கூட பாப்பீங்க பூமிக்கு வந்த அப்புறம் மாயா, யோக மாயா எல்லாரும் சொல்றாங்க இல்லையா? இந்த புருஷாக்கும் மாயாக்கும் லிங்க் இருக்கு. ஏன்னா மாயா மூலமா தான் இந்த புருஷாங்கள் நம்மளோட ஆசையை நிறைவேற்றுறாங்க. இப்போ கர்மானால நம்மளுக்கு ஒரு பாடி வருது. நம்ம ஆசை எப்படி நிறைவேற்ற முடியும்? மாயானாலதான். இப்போ எப்படி மாயான்வீங்க? நான் பணக்காரி ஆகணும், ஓகே, மோட் ஆஃப் பேஷன். எனக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்? ஓகே, மாயாவை அனுப்புறேன். எப்படி? அப்பதான் நீ சம்பாதிக்கிறதுக்கு பணம் பின்னாடி போவ. அந்த மாதிரி அனுப்புறாரு, ரைட்? சோ இதுதான் வந்து புருஷாக்கு லிங்க். ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து ஃபோர்த் டைமென்ஷன் சொல்லுவாங்க. அதாவது இது அதுக்கு மேல எந்த விதமான லிங்கும் மாயாவோட இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. சரியா? சோ இதுதான் அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி. சோ நம்ம இதோட நிறுத்திக்கலாம் இன்னைக்கு. நம்ம நாளைக்கு 2.53 பிரேமா மாதாஜி 2.53 நோட் பண்ணிக்கோங்க. சோ நம்ம வந்து நாளைக்கு 2.53 எடுக்கலாம். சரிங்களா? சோ இதோட ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவே ஸ்ரீலா பிரபுபாத் கி ஜெய். Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. One doubt, please. Hare Krishna Mataji. In this chapter, in this verse, actually, what's the difference between the Garbhodakshaya Vishnu is telling? He's the collective of all living entities, and Kshirodakshaya is the collective. I couldn't understand that purpose. Yeah, I'll explain, no problem. Now you are there, I am there. We are all within the same universe. Yes. Okay, so there is Kshirodakshaya Vishnu, right? Kshirodakshaya Vishnu is the Paramatma in my heart as well as your heart. You're clear? Yes. There is only one sun. Above your head there is one sun. There is a sun here also. Where are you? Yes. Which part of the country are you in? Kerala. Kerala. So there is sun above your head and there is sun above my head. Both suns are same. Or you have two suns in India? No, only one. One sun. Yeah. So Paramatma in me and the Paramatma in you is the same. So that is only called Kshirodakshaya Vishnu. Is that clear? Yes. Our entire universe, the universe, our entire universe, we have what's called the Garbhodakshaya Vishnu. அதாவது நம்மளோட என்டையர் யூனிவர்ஸ்ல ஒரே ஒரு கர்ப்போதக்ஷாய விஷ்ணு இருக்கிற மாதிரி ஒரு யூனிவர்ஸ்லயும் ஒரு கர்ப்போதக்ஷாய விஷ்ணு, ரைட்? சோ கர்ப்போதக்ஷாய விஷ்ணு இஸ் த சம் டோட்டல் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் தம். நம்ம எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸ் உள்ள இருக்கிறது நம்ம ஒரு யூனிவர்ஸ்ல இருக்கிற கர்ப்போதக்ஷாய விஷ்ணு, ரைட்? ஓகே.
சம் டோட்டல் ஆஃப் நம்ம போடுவோம் இல்லையா சிக்மா மேக்ஸ். நவ் இந்த ஷீரோ நம்ம கர்ப்போதக்ஷாயி விஷ்ணு ஒரு யூனிவர்ஸ். இப்ப எல்லா யூனிவர்ஸ்ல இருக்கிற கர்ப்போதக்ஷாயி விஷ்ணு எல்லாம் எடுத்து உள்ள போட்டீங்கன்னா இதோட டோட்டல் என்ன ஆகும்? இதோட டோட்டல் வந்து நம்ம காரணோதக்ஷாயி விஷ்ணு. காரணோதக்ஷாயி விஷ்ணுல இருந்து வர்றதுதான் கர்ப்போதக்ஷாயி குட்டி குட்டி யூனிவர்ஸ். ஒரு கர்ப்போதக்ஷாயி விஷ்ணுல இருக்கிற ஒரு யூனிவர்ஸ்குள்ள இருக்கிறதா பரமாத்மாவா இருக்கிற ஷீரோதக்ஷாயி. சோ எல்லாருமே பரமாத்மா. பட் அதோட என்ன சொல்றது, அதோட நம்பர்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டிஸ் அண்டர்ஸ்டுட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மூணுமே விஷ்ணு. மாதாஜி நான் ஒன்னு சொல்லட்டுமா? அவாதானே இவாளெல்லாம் டிவோட்டிஸ் எல்லாமே இது பண்ண வைக்கிறது அவாதானே. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி கேட்கல. இவங்க எல்லாம் சொல்லுங்க பத்மா மாதாஜி. I have secured good marks in your subject. I am very thankful to you. ஹரி கிருஷ்ணா. நான் அதான் சொன்னேன், எல்லாருமே நீங்க சூப்பரா பண்ணுவீங்க எனக்கு தெரியும்னு. அவாதான் பிரபு கிட்ட நான் சேலஞ்சே பண்ணேன். நம்ம எங்க தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு ஃபுல் டீம் வந்து அவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷன். சோ they will be super அப்படின்னு நானே பாத்துட்டேன். ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் எல்லாமே 17 and above. அதனால ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கேன். தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கேன். நீங்க எல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கேக்குறீங்களே அதுவே பெரிய தேங்க்ஸ். என்ன மாதிரி ஒரு 8 நிமிஷம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ற ஆளாட்டு இல்லாம நான் எடுக்கிற 2 மணி நேரம் எடுத்துட்டு இருந்தேன். இன்னும் இப்போ இருக்கிற பேட்சுக்கு பார்த்து ஒரே ஒரு 1 hour 10 minutes முடிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த மாயாங்கிற சக்தி வந்து எதை மூணையுமே மாத்தி மாத்தி கண்ட்ரோல் பண்றதுங்கிற மாதிரி பேசுறாங்க இந்த செட்ல. ஆமா மாதாஜி, அவங்களோட ஜாபே அதான். மாயா வந்து உங்களுக்கு மோட் ஆஃப் குட்னஸ், மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் அண்ட் மோட் ஆஃப் பேஷன் கொடுக்கிறது. அதோட வேலை அதான். அத 3 விஷ்ணு கிட்டயே மாத்தி மாத்தி போயிட்டு வந்துட்டே இருப்பாங்களா? 3 விஷ்ணு கிட்டே போக முடியாது மாயாவால. மாயா என்ன சொல்லுவான்னா இந்த 3 விஷ்ணு கிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணும். என்ன பண்ணணும் விஷ்ணு, ஓகே நீ வந்து அங்க இருக்காங்கல்ல ராதிகா, அவ வந்து கம்மன் இல்லாம பக்தி எனக்கு குடுன்னு இல்லாம நோண்டிட்டு இருக்கா, எனக்கு எல்லாமும் வேணும், அப்படி இருந்தாலும் எனக்கு பக்தி வேணும் கிருஷ்ணர் கிட்டன்னு. சோ முதல்ல போய் அவ தலையில பேஷனை போடு, அவ 4 வேலைக்கு போட்டோம், அப்ப கொஞ்சம் பணம் வரும். அந்த பணம் வந்தாலும் அவ வந்து போறாளா பக்தியில, இல்ல இந்த சாக்குன்னு பாருக்கு போறாளா அப்படின்னு பாக்கலாம் அப்படின்னு. உடனே மாயா என்ன பண்ணும், சரி நான் டெஸ்ட் பண்றேன், ஒரு ட்ரிங்க் பாட்டில் கொண்டு வந்து முன்னாடி வைக்கும். ஐயோ எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா, சரி நீ பேஷன்லயே இரு, இக்னோரன்ஸ் போகாதுன்னு. சரி இப்ப இந்த கிளாஸ் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் 35 பேர் இருக்காங்க, பத்மா மாதாஜி எல்லாம் இப்படி என்ன ஏத்தி வச்சு ஐயோ மாதாஜி உங்களால தான் நான் இப்படி போனேன்னா அந்த மோட் ஆஃப் பேஷன்ல இருந்து எனக்கு தலையில கொட்டி வச்சுட்டு குட்னஸ் இருக்கும். பாருங்க மாதாஜி, உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே குட்னஸ்ல இருக்காங்க, நீங்க வந்து பேஷன்ல இருக்கீங்க, கொஞ்சமாவது குட்னஸ்ல வாங்க. நீங்க வந்து இதெல்லாம் controlling by 3 Vishnus only. And it is not only control, it is in collaboration with 3 Vishnus. Hare Krishna. பாதைக்கு நம்மளை இழுத்து செல்வது மாயை இல்லையா மாதாஜி? பாதைக்கு இழுத்துட்டு போறதும் மாயை, நல்ல பாதைக்கு இழுக்காம இருக்கிறதும் மாயை. இது ஒரு குட்டி கதை இருக்கு, நாளைக்கு ஞாபகம் பண்ணுங்க. கலியுகத்தின் தர்மம் அப்படின்னு ஞாபகம் பண்ணுங்க. கதை ஞாபகம் தான் நாளைக்கு சொல்றேன். One thing is important, that without humility you can't progress in bhakti, right? Yes, very nice. நல்ல பாதைக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு அந்த யோக மாயாவை வணங்கணுமா? எக்ஸாக்ட்லி, அது சொன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்கன்னு சொல்ல. பட் யுவர் ஆன்சர் இஸ் ரைட் மாதாஜி. மோகன்தாஸ் பிரபு சொன்ன மாதிரி ஹியூமிலிட்டி வேணும். அது யாரோ சொல்லியிருக்காரு, ஹியூமிலிட்டி வேணும்னு யாரோ சொன்னாரு. யார் அது? ஹியூமிலிட்டி கொஞ்சம் தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க. பிரபு சொன்னாரு ஹியூமிலிட்டி ஜஸ்ட் லைக் கிளாஸ் மாதிரி. ஆதபி சுனிச்சேன கரோரபி கிருஷ்ணா அமானினா மாதவீனா கீர்த்தனியா சதாரி. அவர் அதான் சொன்னாரு. டிட்டர்மினேஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். செடி மாதிரி Thank you so much. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Thank you so much. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இல்லைன்னா நான் இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட், நிறைய பேர் ஜாயின் பண்றீங்க, பட் கரெக்டா 4க்கு ஜாயின் பண்ணுங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் கரெக்டா ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன், எக்ஸப்ட் டுமாரோ. நாளைக்கு 4:30 தான் ஸ்லோ. இல்லைன்னா மண்டே டு ஃப்ரைடே 4 தான் இருக்கிறதால நீங்க லேட்டா ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் 5-6 மினிட்ஸ் மிஸ் பண்ணிடுவீங்க. அதனால உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. அடிக்கடி கரண்ட் போயிருது, நெட் கிடைக்காம தான் பாத்தாஜி நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே நீங்க இனிமே என்ன பண்றேன்னா பிரேமா மாதாஜி முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க ஒரு 5 minutes முன்னாடி வந்து ஏதாவது கீர்த்தன் ஸ்டார்ட் நான் வந்துருவேன் மாதாஜி எல்லா கிளாஸ்க்கு 5 minutes மாதாஜி இது யூடியூப்ல இருக்கா மாதாஜி? மாதாஜி இது யூடியூப்ல இருக்கா? இருக்கு பிளேலிஸ்ட். நான் வந்து என்ன பண்ணணும் மாதாஜி? ஏதாவது கீர்த்தன் உங்களுக்கு தெரியும்ல விபாவரி சேஷா ஏதாவது பாடிட்டு இல்ல ஹரே கிருஷ்ணா பண்ண சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா எது வேணா, ஏன்னா பிரேமா மாதாஜி வாய்ஸ் நல்லா இருக்கும். சோ எது வேணா அவங்க பாடல போல் ஹரி போல் உங்களுக்கு தெரியும்ல மாதாஜி. பாடுற மாதாஜி புதுசா கத்துக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா அது பண்ணா ஆடட் இது இருக்கும், நிறைய பேலன்ஸ் இதுவாகும். அப்படி ஆடட் ஆகும், பஜன்ஸ் ஆடட் ஆகும். ஏதாவது ஒண்ணு நான் 4க்கு வரைச்சு நிறுத்துற மாதிரி இருக்கு. ஏதாவது தப்பா நினைப்பாங்களோ நான் பாடுறது இல்ல மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க பாடுங்க மாதாஜி. மாதாஜி சினிமா பாட்டெல்லாம் பாடக்கூடாது, வெறும் பக்தி சினிமா பாட்டு மாதாஜி இதுல போய் சினிமா பாட்டு பாடுவாங்களா? சொல்ற பாடுங்க பிரேமா மாதாஜி. கிண்டல் பண்றாங்கல்ல, மாதாஜி கிண்டல் பண்றாங்க. இது போய் தப்பா நினைக்கிறேன். லைவ் ஆன் யூடியூப்